बहुत बहुत धन्यवाद है उन्हों का। उन्होंने घर दी सहूलतां भावें घर छोटा हो पर घर की सहूलत बाहर नहीं मिलती, पर फिर भी उन्होंने प्रवान की साड़ी सेवा। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। कोई तो त्रुटि रही हो तो वो वास्ते खिमा दे जा चुका। सानू ये भी कदे कदे कोई ना कोई सेवा का मान देंगे ने, कोई अखां की डॉक्टर को जाने वास्ते या होर कोई सेवा सानू बहुत देंदे ने। सानू बहुत खुशी है इस गल की। तो मैं ये अर्ज कराँगा कि जिन्ना वक्त साडा कम्मां विहारां विच लगदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 घंटा नाम सिमरन सतगुरु राम सिंह की याद ये बहुत जरूरी है। सतगुਰਾਂ ने आना है। चंत साहब जिहड़े बैठे ने ना, इन्होंने भी इस तरह ज्योतिष लाया कि सतगुरु राम सिंह जीवित ने तो उन्होंने हर हालत में आना है। एक मिस्टर बैरी हैगे ने दिल्ली फरीदाबाद, वो भी लत्तां तो हीने ने पर वो ज्योतिष का काम करते हैं। उन्होंने आख्या कि सतगुरु राम सिंह इस वेले रूस दे विच चीन के बार्डर नाल या किसी पासे दस्सिया उन्होंने जंगल दे विच उन्हां दा वासा है। तो वो 2012 विच उन्होंने दर्शन देना है। इस तरह ही एक होर हैगे ने मद्रास के कोल भृगू समझता वाले, उन्होंने को एक अपना सिंह गया सी ते उन्हें उन्होंने आख्या भी तेरे उत्ते तेरे गुरु की बड़ी कृपा है तो तुहानू तुहाडे वड्डे गुरु के दर्शन भी होने ने। ये उन्होंने आख्या। मैं वो अंग्रेजी विच मैं वो पढ़िया नहीं चंगी तरह, मेरा मतलब सिर्फ कहना तो है भी वो उन्होंने रजा है। ये हुण एक जिस तरह दिन ना निशानियां ने इस गल दियाँ कि सतगुरु राम सिंह ने दर्शन देने ने। सतगुरु राम सिंह जिस वे दर्शन देंगे, जो उन्होंने पता लगेगा कि साढ़े हुक्म अनुसार 1 घंटा नाम सिमरन करते हैं, उन्होंने खुशियाँ मिलणगियां। उन्होंने साढ़े सारे बच्चों के सिरों से सतगुਰਾਂ ने हाथ जिस वे टिकण गए, उस खुशी का अनुभव तो वही कर सकते हैं। सतगुरु कृपा करे असीं उन्होंने हुक्मां ते चलीए। जिस वे सतगुरु आउण सानू वो शाबाश देण कि शाबाश बच्चों, क्योंकि सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जिस वे गए ने प्रदेश में, उन्होंने आख्या भी जिहड़े आंदे सी तुहाडे वास्ते सरबंस ला देंगे, तुहाडे वास्ते कुछ कर देंगे, वो मेरे वास्ते पाठ ते भजन करो। तो जिहड़ा ये करेगा उन्होंने सतगुਰਾਂ ने खुशियां देनियां ने। 1 घंटा नाम सिमरन सने के इशनान सूरजों पहलों हर जी प्रति हर घर प्रति 1 आद या दसम का पाठ सतगुरु राम सिंह के दर्शन विच 1.25 लाख पाठ हुणे पूरे होए ने। तो दूसरे 1.25 लाख जिहड़े ने चलते हैं, उन्हां चों 5वां को हिस्सा हो गए ने। तो तगड़े होकर उन्हें हिस्सा पाओ। सतगुਰਾਂ के दर्शन के व्यापारी बनो, सतगुਰਾਂ की दर्शन की खास करो, सतगुਰਾਂ नाल ही प्यार करो ताकि साडा जीवन सफल होवे। सतगुरु राम सिंह के दर्शन होण, सारे संसार से शांति होवे, कोई एक दूसरे ने दुख देने वाला न रहे, सारियां गऊआं सुखी वसन, गरीब सुखी वसन। मैं इस करके आगे मिली है। ये जगह तुहानू पता है हुण थोड़े सालों तो राम जन्म भूमि का बड़ा रौला पैंदा है। ये नहीं पता भी वो राम जन्म भूमि की जगह ठीक है या नहीं ठीक, ये वास्ते चर्चा शुरू हो गई है। पर जिहड़ा ये जगह सानू मिली है, इत्थों के मंत साहब मस्कलाम उन्होंने साडे सहयोग दिता साडे नाल चंगी तरह। प्यारा सिंह इत्थे हुंदा सी एक, उन्होंने मैं आख्या इत्थे एक जमीन सी, मैं वो बेच दी है। आंदा मल सिंह आंदा भी ये रब दे पिंड दी जमीन है, नहीं बेचनी। वो प्यारा सिंह जिहड़ा सी उन्हें पिंड पिंड जाके पंचायतां दे सरपंचां दे पंचां दे ते चलदे फिरदे जिहड़े लोग सन जिहड़े चंगे सरकरदा, उन्हां दे दस्तखत करा के ते सुरिंदर सिंह होरां ते उन्होंने इकट्ठियां के दफ्तर ते पिंडां विचों ये करके सारा कुछ कीता। असीं लभ रहे हैं, कोशिश करते हैं भी प्यारा सिंह दी तस्वीर लभ जाए तो इत्थे असीं लाउणी हो। इत्थे ये भी जिक्र किया गया सी सरदार बेअंत सिंह दा, उहदा तो बहुत ही धन्नवाद है कि जिन्ने जलसे जलूस बंद किए सन, जे सरदार बेअंत सिंह ना होंदा तो कोई बाहर जलसा जलूस नहीं कर सकता। जलसा जलूस की गल की खेती बंद हो गई सी, बाहर होनी, विहार होने बंद हो गए सन। तो उन्होंने सतगुरु राम सिंह के मिशन नूं अगे ले जाने वास्ते बहुत वड्डा उपराला किया। शहीदां दी सारियां संस्थावां सत्तियां ने नाल उन्हां दे वास्ते मदद की है।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਨਾ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਉਹ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੀੜ ਵਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਅਤੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਭੈਣੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਬੜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਜਾਜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਪੈ ਰਹਿਣ, ਵਿੱਚ ਬਜਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੀੜ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 2 ਥਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ 1 ਥਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 2 ਥਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਨਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਦਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, 20 ਆਦਮੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣ, ਉਹ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਗਰੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਛਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਛਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾ ਵਾਲ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਾਗ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ ਬਚਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ
इलेक्शन के सिलसिले एक पिंड आया था, पता नहीं किहड़ा पिंड, दौद, ते उत्थे महाराणी जिहड़ी महाराजा अमरिंदर सिंह होरां दी वो भी आए सन। ते मैं उन्होंने आख्या कि कुछ आखना, उन्होंने आख्या साडे वालों वीर दविंदर सिंह ही आखे। वो सारा नितनेम बैठा रहा सी, जिन्ना सगुरां दा उपदेश सी ना सारा उन्हें आप बानी उठ गया। कोई इलैक्शन की गल नहीं की, कोई किसी गल की गल नहीं की। उन्हें सारा उपदेश सगुरां ने आख्या आ उपदेश जिहड़ा साडे धारन वाला ये इस तरह तां होया जो उन्हें ध्यान नाल सुनिया सी। ते जिहड़े सुनदे ने उन्हां नूं जिन्नी सुन के मन्निया तिन्हां निज करवास। मैं जिहड़े आए बाहरों अकाली सज्जन ने, मैं उन्होंने सब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। मेरे आखने वाली कोई गल नहीं रही, क्योंकि सगुरां ने जो कुछ अपने उपदेश आख्या वो कोई तारीफ का बखाज नहीं है। उन्होंने ये गल वो है जिस तरह आदमी समझदा ना भी ये गल्लां होंदियां गल्लां नहीं। कबीर जी ने लिखा लोग जानना है ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार है, ये ब्रह्म का विचार है। जिहड़ा सुनेगा जिहड़ा मन्नेगा वो वास्ते बहुत फायदा है। पर मैनू बहुत किसी वे ना मन से तकलीफ आती है इस गल की। मैं नामधारियों वास्ते बहुत आना, कई नाम सिमरन नहीं करते, ईर्खा करते विच कई बंदे। ते सगुरां दा हुक्म है भी जिहड़ा नाम सिमरन ना करेगा ना वो दुखी होएगा। साध संगत जी मैं तुहानूं दुखी नहीं देखना चाहता। तो फिर इन्नी दसो बई इस चीज़ से कोई पैसा नहीं लगता, कोई बंदे नहीं इकट्ठे करने पैंदे, सुख लैना है। सगुरां ने हुक्म दिता कि ईर्खा छड्ड दिओ तो सुखी हो जाओ। किन्नी चीज़ ये कुछ नहीं करना। ईर्खा इहो जी चीज़ है जिन्हें कोई हथ पैर नहीं लगे, पर छड्डदी नहीं हो। तो जी डगरे हुए उद्यम करो, सगुरां ने हुक्म मनो। तुहानूं पता पिछले जिन्ने सगुरां ने हुक्म कीते ने वो सारे सच्चे होए ने। जो पाकिस्तान कढ़न तो सगुरां ने हुक्म दिता ही ना, उदों किसी का जी नहीं करता निकलना। तो ऐवें लगता सी जिवें ना चमड़ी के उत्ते कोई जख्म हो जाए ना तो टेप ला देन या पट्टी बन जो वो खेड़न लगते ना पट्टी, तो बड़ी पीड़ होंगी है। वो पाकिस्तान आने लगे एवं लग रहा है कई। पर जेडे आ गए जिन्होंने मन्निया वो सुखी हो गए, जिन्होंने नहीं मन्निया। फिर मैं उन्होंने तुहानूं गल होर रखना चाहना, ये ध्यान रखो इस गल का। सोध रख के भजन करके बाणी पढ़ के जे हुक्म नहीं ना मन्निया गया तो सारी निस्बत चली जाती है। तुसीं देखो जनक राजा जिहड़ा है उन्होंने महान गुरु लिखिया, बहुत ज्ञानी सन। ते सुखदेव जिहड़ा सी ना ये उत्थे जाके गुरु दीख्या लैण वास्ते गया ते ये लिखिया कि 16 कला संपूर्ण थी। जिस वे उत्थे गया ना तो राजा जनक ने एक पैर से अग च रखिया तो एक पैर में 16 साल दी कुड़ियां झट लिया। ये मन शंका उत्थे लिखा कि ये 12 नहीं 16 ही कला खत्म हो गई। सिर्फ शंका करना, शंका है चीज़ नहीं जो मोढ़े तो ला के कपड़ रख देना या रख लेना, वो मन के विच सारी चीज़। फिर उन्होंने ज्ञान कराया, उन्होंने ऐसी कृपा की भई इनू आख्या सुखदेव नूं भई तू थाली च तेल पा के दे दिता भी सारे शहर विचों फिर के आके मैनूं दस की कुछ होंदा, पर तेल ना डुलन नहीं। हुण थाली में तेल है, तुसीं जानदे हो कितना नाजुक चीज़ है जी, जरा जरा हिल जाए। वो थाली में तेल पा के सारा शहर फिर आया, उसे राग राग बड़ा कुछ कराया। उन्होंने आख्या भी दस तू फिर के आया शहर की होंदा सी? आंदा मैनूं तो थाली में तेल डुलन दी फिक्र सी। राजा आंदा मैनूं भी तेल डुलन दी फिक्र है, मैनूं ये कुछ नहीं आंदियां सारियां चीज़ां। तो ये ज्ञान कराता सुखदेव ने। मेरा फिर कहण दा मतलब फिर शंका करन दे नाल गुरु दे उत्ते सब कला उड़ गई होंदी। सगुरां तो सगुरु प्रताप पातशाह तो कुछ नामदार सिंह जिहड़े बेवकूफ होए, उन्होंने कईयां ने आख्या जी वो बड़ा भजन करदा है तो शराब तो डर होंदा। बिल्कुल कोई शराब वो खत्म ही हो जाती चीज़, तो शराब का लगना। एक सिंह के घर गए उत्थे बुराई, उत्थे उन्होंने घर अग लग गई। उधर से एक सिंह नूं जाग आ गई, वो लकड़ का काम करते हैं, कच्ची लकड़ का। जाग आ गई तो सारे उतर के चले चले गए। चले गए तो वो संत सी वह सुनिया आया वेख्या, उन्होंने ना आख्या तू सगुरां तो बेवकूफ है, तू इत्थे रह नहीं सकता। उन्होंने कढ़ दिता। उन्हें देखा मैनूं कढ़िया अग लग गई है, मैनूं आके आखन लगे
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇੜਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਉਮਰ ਫਰੀਦਾ, ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗ ਸੁਵੰਨੜੀ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਭਾਈ ਅਰਜਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੀ ਕਰਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਨਾ ਬੜੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕਾ ਪਾਲਾ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਦੂਤ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਿਰਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਾ। ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ। ਰੋਣ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੋ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਕੱਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੋ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਦੋ ਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 6 ਜੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਗੁਰੂ ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ TV ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਦਦ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਚਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਵੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟੇਕਦੇ, ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ, ਟੇਕੀ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਟੇਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਟੇਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸਾਂ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਧਾਰਨਾ ਪਏ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿਸਦੀ ਖਲੋਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਦਵਰਕਰ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਗਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, यही दे आ गया तो तुम गए पाऊँ, गऊ का आसरा दुख जग से मिटाऊँ, यही आस पूर्ण करो तुम हमारी, मिटा कष्ट गौन छुटा पेट पारी। तो मैं अर्ज करूँगा सारे एक गऊ सारे घर में रखो, ताकि सौरां का हुक्म मनाया जाए। गऊ का कोई फर्क है, बड़ी चंगी गल रखनी चाहिए है, पर हुक्म सौरां के नाल रखी जाए ना, वो सानू फायदा दिंदी है। तो सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने बार बार अपने उपदेश में नाम सिमरन वास्ते आख्या, जोड़ा नहीं करेगा ना 1 घंटा नाम सिमरन, वो दुखी होएगा। मैं तुहानू अगे भी आख्या, मैं मेरा जी करदा कि सारे सुखी दिसो, इस वास्ते नहीं मेरी एक जिम्मेवारी सतगुरां ने लाई, चौकीदार है मेरा, मैं पूरा तो नहीं कर सकता, पर जिन्ना मैं कर सकता। वो कहते ने गल अटसी एक, वो भगवान राम के झगड़े लड़ाई वेले ना रावण नाल, वो बाहरों मिट्टी से लिबड़ के ते समुद्र में जाए तो पिछले भी कर दिया, मैं समुद्र पूरती हाँ। समुद्र पूरन का मतलब ये है भी वो भावना है, समुद्र पूरा जाए, वो की कर सकते। हड़ आए कि थमियां दरियाए बनते, पर जोड़ा भावना की गल है सारी, सतगुरू कृपा करे साढ़े मन से साढ़े को हुक्म मने जान, तो असी इस संसार से जो जाना उदों सतगुरां दे चरनां विच अंतर गुर आराधना जिवा जप गुर नाव, नित्य सतगुर देखना, श्रवणी सुनना गुर नाव, सतगुर सिद्धि दसिया दरगाह पाइया ठाओ, ये सतगुर हो सके। मैं जेडे जेडे शरीर बाहरों आए उन्होंने धन्यवाद करना, बहुत धन्यवाद उन्होंने करना, बीड़ वाले का जो भजन बाणी करते ते कराउंदे ने, प्यार नाल प्रेम नाल एक दूजे नाल वरत्या करो, ईर्ष्या करदे हो तगड़े हो। इत्थे अज सरपंची की गल होई सी, जे हुण तुहाडे बीड़ विचों अज इत्थे गल होवे, भीड़ विचों जे इलैक्शन हो जाए, सरपंची की चोण होवे, तो माड़ी लगेगी गल। तुहाडा प्रभाव ये होना चाहिए कि तुहाडे नेड़े नेड़े सारे पिंड जिहड़े ने वो प्यार प्रेम नाल बगैर इस गल तो करन। सानूं पैसिਆਂ की गल कोई नहीं, पैसे सतगुरां सानूं बड़े दित्ते ने। सानूं जिस सुरजीत सिंह ने आख्या सी ना, कि सानूं सतगुरां ने ये आख्या भी अपने पैरों ते खलो, किसी वाल ना झक। सतगुरू प्रताप सिंह सच्चे पातशाह प्रमाण दिंदे सन, असां जिहड़ा रसायणी हुंदा ना, वो जिथे बैठदा वो ये नहीं आता भी लोकी की करते हैं, वो आंदा है कि जे 12 वो तक कोई भुखा मरिया तो मैनू पाप लगना। सतगुरां ने करके विखाया, किन्ने गरीब आदमियों ने जमीनां दित्तियां उधर जीवन नगर दे रखे। मैं जो ना गलती करा तो 2000 एकड़ के करीब जमीन, बहुत वधिया जमीन सतगुरां ने गरीबां सिखां नूं दित्तियां। फिर उत्थे नहीं वेखिया भी ये जमींदार है जो दूसरा, सब सतगुरां कृपा कीती। पर ये वास्ते चेता भी रखना चाहिए सतगुरां दा, जिन्होंने ये कृपा की। मैं तुहानूं फिर यह करना, जिस नाम हृदय कोई बड़ राजा, जिस नाम हृदय पूरे काजा, जिस नाम हृदय किसी पूर्ण धन पाए, नाम बिना जन्म व्यर्था जाए। मैं फिर अर्ज करांगा सरपंची की चोण ना होण दिया जे, सज्जा सिंह नूं सरपंच बना दिओ। साध संगत मन बेटी एकाग्र करने लई, रसना पवित्र करने लई सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे फुलवाड़ी दे फुल, कोई किसी रंग का, किसी की किसी तरह की खुशबू, अपना अपना समा बिता के जाते हैं। अज खास करके उस्ताद नत्था सिंह होरां दा दिन भोग पा रहे हैं उन्हों का।
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਆਖਾਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸਮਾਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਬਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਈ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਛਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਘੁਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਸਨ, 6 ਆਦਮੀ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਟਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਟੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਾ ਹਰਾ ਡਾਂਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਤੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਂਤੜਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਖੱਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਸੱਜੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲਾਮੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੋ ਖੇਡਣ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਗ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਲਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਬੂਰਾ, ਪਤਾਸੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰਾ ਖੇਤ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਰਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੋਣੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਿਆਂ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਊਂਘ ਵੀ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਥਰਾਜ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਘੰਟਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਓ, ਭਜਨ ਕਰਾਓ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਾਤ ਰਾਹਤ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਮਰ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਹਰ ਲੋਕ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸਰਬੱਤ ਸਭ ਅਰਪਿਓ, ਅੰਧ ਸਾਜ ਤੁਨ ਚੋਕ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਈ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਜੂ ਖੇੜੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭੋਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੇਸ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਪਛਾਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੂਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੁੰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ 74 ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਰੀ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂ ਖੇੜੇ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਜਪਵਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਜਿਵੇਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕੱਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਵਰਨਾ ਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ 1.25 ਲੱਖ 5ਵਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ
ਜਿਹੜਾ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਵਰਨੀਆਂ ਕਰਨ, ਭੋਗ ਪਵਾਉਣ, ਭਜਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਆਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੇਵਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਥੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1944-45 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਆਖਿਆ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਭੱਜਦੇ ਸਨ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਪਰ ਸਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਲਾ ਖਾਧਿਆਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤ ਬੰਤਾ, ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮਿੱਠਾ ਜੀ। ਮੱਥਾ ਨੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵਾ ਕਰੇ ਮੁੱਢਾ ਪੁੱਠਾ ਜਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਸਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਨਿਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਕਹਾਉਣਾ ਮਾਰੀ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਲੇ ਦਾ ਪਰਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ MLA MP ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਗੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਪੈਰ 8 ਪੈਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ
कबीर जे मार्ग पंडित गए, पाछे परब हीर, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। उस घाटी से सतगुरु राम सिंह अकाल पुरख सच्चे पातशाह सानू चाढ़ रहे ने, जिहड़ी दुनिया की पहुँच तो बहुत दूर है। पर जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया, जिहड़ा खाना हुण खाना है उहदा कुछ समय बाद पता लगना है। इस तरह ही जिहड़े असीं कर्म करने ने, जिन्ना सतगुरु वाले पासे ध्यान देना है, उहदा पता सानू जिस वेले अंत का समा आना है उदों लगना है। ये अखबारां विच खबरां छपदियां, लैक्चर सुनते, कथा सुनदियां ये पता है कि ये शरीर ने नहीं रहना। बहुत सारे धार्मिक अदारे जिहड़े ने उन्हां विचों सानू ये पता लगदा कि इस संसार तो अगे एक होर संसार है जिहड़ा इत्थे सानू नहीं पता लगदा। मैनू एक गल याद आ गई है। एक फौजा सिंह नां दा सिंह जरा मधरे जे कद दा भंगवा पिंड दा सी। वो गैर नामधारी सी। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जिस वेले जाते सन, उन्होंने शब्द पढ़न का शौक सी। नामधारियों नाल बह के शब्द पढ़ता हुंदा सी, पर सतगुरां नूं मत्था नहीं सी टेकदा। एक बार ऐसा समा बनया कि उत्थों की संगत ने यह विचारिया भी सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह नूं सद के इत्थे मेला कराया जाए। फिर उन्होंने बह के सोचा भी कलीए भेजीए किनूं जिहड़ा जाके वक्त लैके आवे। ये गल्लां विचारदे सन ते वो जिहड़ा फौजा सिंह है ना, उन्होंने ऐसा सुपना आया कि संगत इकट्ठी हुई है तो उन्होंने मेरा नाम नियत किया कि मैं जाके सतगुरां को अर्ज करके मेला लैके आवां। मैनू उहदियां गल्लां सारियां नंबरवार याद तो नहीं, पर जिन्हें जिस तरह याद ने अगे पिछे मैं तुहानूं दसांगा। वो कहता कि मैं सुपने विच ही भैणी साहब नूं गया। मैनू राह का पता नहीं सी। मैनू दस्या गया कि साहनेवाल के स्टेशन तो उतर के इस तरह पग डंडी जाती जां राह जाता भैणी साहब, उत्थे एक तलाब है, उत्थे इस तरह सतगुरां दे दर्शन हुंदे ने। कहता कि मैं चला गया तो मैं देखा उत्थे एक छप्पड़ जिहा है। भैणी साहब पहुँचा, उत्थे मैं बैठ गया जाके। मैनू इस तरह सुपने विच एक सिख आया, उन्हें आख्या फौजा सिंह तैनूं सतगुरां ने याद किया। तो सच्चे पातशाह दे कोल पहुँच गया तो उन्होंने आखन लगे भी तू मेला लैन आया, मेला तुहाडा हो जाएगा। इस तो बाद उन्होंने जाग आ गई। फिर कुछ समय बाद असलीयत विच फिर इकट्ठे हुए सिंह, तो उन्होंने फिर इसे की जिम्मेवारी लाई भी तू जा उत्थे जाके अर्ज करके आ। वो कहता इस तरह ही मैं साहनेवालों उतरिया तो मैं उत्थे चला गया, सरोवर के कंढे बैठा तो सतगुरां दा सुनेहा उस तरह ही आया भी उन्होंने सद लियाओ। अंदर मैं जो गया तो मैनू आखन लगे तुहानूं मेला दिता जाएगा, तुहाडा मेला बड़ा वधिया होएगा। ये आख के ये सुन के तो फिर चला आया। उस फौजा ने दसिया वो मांस खांदा सी, शराब पींदा सी, ये अर्जी नवीस का काम करता सी अमृतसर कचहरियां विच। उन्हें दसिया कि मैं फिर जीव आत्मा इस तरह शरीर से निकल गया एक बार, तो मैं धर्मराज की कचहरी चला गया। बड़ा वड्डा घर है तो बड़ा वड्डा तख्त है, उत्थे जाके हिसाब हुंदा, रजिस्टर खोले जाते हैं। तो मैनू उन्होंने ना सद के आख्या भी तेरा जे नहीं हिसाब तू वापस जाना है। कहंदा मैं उथों वापस आया, राह विच मैनू
ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਅਤੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਜਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਢੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੇਠ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਮ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਸਾਈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਨ ਸਬਾਜਪੁਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਭਈ ਕਰਤਾਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਘਰ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਇਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਬਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਗਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਦਮਦਮੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸ਼ਾਇਦ 2:20 ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ
कि पग्गां सिद्धियां बन्निया करो, अगे जाके इन्हां पग्गां की मंजूरी है, तुहाडे वालियां दी नहीं। नाल उन्होंने आख्या भई तुसां मनना नहीं, मैनूं पता है, पर मंजूरी अगे इन्हां पग्गां की नहीं हैगी। साध संगत जी, पूरे दसे समय अनुसार उन्होंने शरीर छड्ड दिता। तो अनेक कथावां इस तरह दियां ने। असीं जदों इत्थे बैठते हैं साध संगत दे विच, सब तो जरूरी साडे वास्ते ये है कि असीं सतगुरां दे चरनां 'ਚ अरदास करिए कि जदों इस संसार तो जाना है, साडी बांह तेरे हत्थ विच होवे, ते जिथे तेरी रज़ा है अपनी दरगाह दे विच सानूं प्रवान कर, उत्थे असीं चले जाइए ते इस तरह जाइए कि उस साचे दीवान में पल्ला न पकड़ा कोई। अभ्यास करो, कुछ तुखां दे उत्ते अभ्यास करो, बाणी पढ़ो, सुखमनी साहिब की एक अष्टपदी रोज़ पढ़ लिया करो, पढ़ के विचारो, कोई एक तुख ते विचार कर लो, किसी एक पौड़ी ते विचार कर लो, ताकि जिहड़ी असल साडी जीवन यात्रा की सफलता है उस विच असीं जा सकीए, लंघ सकीए, उत्थे पहुँच सकीए। जा पावस सिंध धूप नहीं छइया, ना उत्थे गर्मी ना ठंड ना कोई होर कोई चीज़ उत्थे। मैं तुहानूं की आखां, तुसीं सारे, मैनूं इस तरह लगता है कि मेरे नाल बहुता भजन बाणी करने वाले हो, मेरे नाल बहुते विचारवान हो, सतगुरां दे चरनां 'ਚ बिरती ला के, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है एक दिसण नूं नहीं जापदी। माधवे क्या कही है भ्रम ऐसा, जैसा मानीए होए न तैसा। उस तरह का नहीं होंदा जिस तरह असीं समझदे हां, पर सतगुरां ने लिखिआ कि ये जिहड़ा संसार है, मान ले संसार अंध घेरा, चौ दिस पसरिओ है जम जेवरा। ये पढ़ते भी हाँ, समझते भी हाँ, तो फिर इस वल साडा मन नहीं लगता। तो ये संसार तो, ये संसार समुद्र तो किस बेड़े में चढ़ के पार हो सकते हैं, वो भी सतगुरां ने लिखा है। ये निरा संसार जिहड़ा है, तम संसार चरण लग धरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। मैं इन्नी अर्ज करके अगे रहूँगा।